हाँ जी, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर तुहाडे अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ते। अज दी इस वीडियो दे विच आपां गल करांगे प्यारे विद्यार्थियों, जमात 11वीं अते 12वीं दा जो जरनल इंग्लिश दा पेपर होएगा, ठीक है, उस दे स्ट्रक्चर दे बारे आपां गल करांगे। तो शुरू दे विच ही दस दईए, ये जिहड़ा तुहाडा जरनल इंग्लिश दा स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर है बेटा, ये सैप्टेंबर पेपर दे लई भी सेम रहना गा ते मार्च पेपर दे लई भी सेम रहना तुहाडा। फ़र्क की हैगा? फ़र्क सिर्फ ये भी सैप्टेंबर पेपर दे विच तुहानूं सिर्फ 4 महीने का सिलेबस आएगा, अप्रैल मई जुलाई ते अगस्त। मार्च दे विच जिहड़ा फाइनल पेपर होएगा उहदे विच तुहानूं पूरे साल का सिलेबस आएगा, बट पैटर्न तुहाडा सेम रहना गा। हुण भी सानूं 80 नंबर का पेपर आएगा तो फाइनल दे विच भी 80 नंबर का पेपर होएगा। तो आप वेखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर की हैगा। सब तो पहला सैक्शन ए है बेटा अपने को। सैक्शन ए दे विच अपने को हैगा रीडिंग कंप्रीहेंशन, 16 मार्क्स का 16 नंबर का हैगा। दिस सैक्शन विल हैव 2 पैसेज, ये दो पैरे आउणगे सानूं। पहला है देखो जिहड़ा बेटा तुहानूं पहला पैराग्राफ होएगा भी, ठीक है, ये साडे कोल 200 तो 250 शब्दां दा होएगा, 200 to 250 वर्ड्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ कई प्रकार के क्वेश्चन होणगे, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ MCQs हो सकते हैं, ठीक है, ਜਾਂ ਉਹ वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। इस तो बिना ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੀਨ ਪੈਸੇਜ ਫॉर ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਪੈਸੇਜ ਆਫ 150 to 200 वर्ड्स फॉलोड बाय 2M। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਇਹ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਨੂੰ MCQs ਹੋਣਗੇ ਵੀ, 2 ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਚ ਦਾ ਵਰਡਸ। 2 ਹੋਣਗੇ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਫ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਪੈਸੇਜ ਆ ਉਹ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ 16 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਪੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ, ग्रैमर एंड ट्रांसलेशन, ये पार्ट अपने को होएगा बेटा 26 मार्क्स का। सब तो पहला प्रेसिज राइटिंग, पैसेज ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स, ठीक है, जिन्होंने आप संखेप रचना बोलते हैं, ये अपन होएगी बेटा 4 मार्क्स की, 4 नंबर की। लैटर राइटिंग के साडे कोल ये ऑप्शनल ने, तुहानूं 2 लैटर आउणगे, तुसीं एक अटैम्प्ट करना गा। लैटर किहड़े होणगे? ऑफिशियल ने, बिजनेस, टू द एडिटर जिहड़ा आपां न्यूज़पेपर वाले नूं लिखदे हांगे, ते एप्लीकेशन। इन्हां दे विचों 2 आउणगे, ऑप्शनल ने, तुसीं कोई भी एक अटैम्प्ट करना गा। ये अपने कोल होएगा 5 मार्क्स का। नंबर 4 एक्सप्लेनिंग न्यूज़पेपर हैडलाइन, ठीक है, जां इहदे नाल होएगा अपने कोल ईमेल राइटिंग, ये अपने कोल होएगा 3 मार्क्स का। 5th देखो ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी, ठीक है, इंग्लिश टू पंजाबी, ये इत्थे अपने कोल 3 सेंटेंस होने भी, 2 सेंटेंस आउट ऑफ 3। तुसीं कोई 2 हल करने हैगे, अपने कोल होणगे 2 मार्क्स के, 2 नंबर के होणगे। 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਉਹ ਵੇਖੋ, ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश, 2 सेंटेंस आउट ऑफ 3, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ 2 हल करने हैगे, ये भी अपने को 2 मार्क्स ਦੇ ਹੋਣਗੇ। कोशिश करो 3 हल किए जान, ठीक है, इंग्लिश टू पंजाबी वाले भी, पंजाबी टू इंग्लिश वाले भी। नैक्सट है बेटा ग्रैमर आइटम्स। पहला है डिटर्मिनर्स ने अपने को 3 डिटर्मिनर्स आउणगे सानू। सैकेंड है यूज़ ऑफ नॉन फिनिट्स, इन्फिनिटिव्स, ग्रेन्स ते पार्टिसिपल, ये अपने को 2 होणगे। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये भी अपने को 2 होणगे। वॉइस भी सानू 2 आउणगे ते एक होएगा नरेशन, ठीक है। टोटल 10 मार्क्स की अपने को ग्रैमर होएगी, तो ये 5 जिहड़े पार्ट ने तुहानूं ग्रैमर दे विच पुछे जाणगे, ठीक है बेटा। इस तो बाद हो सैक्शन सी ते सैक्शन सी दे विच अपने को लिटरेचर टैक्सट बुक्स है, टोटल 38 मार्क्स का अपने को पोर्शन होएगा। तो ये किहड़े क्वेश्चन होंगे देखो, इट विल कंसिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस may include questions with 1 word to 1 sentence answer, fill in the blank, true false, multiple choice question। हुण इहदे विच बेटा एक तो क्वेश्चन हो सकते हैं जिन्हां दा उत्तर तुसीं एक शब्द जां एक लाइन दे विच देना गा, खाली थां हो सकदियां ने, सही गलत हो सकते हैं, जां फिर MCQs क्वेश्चन हो सकते हैं। होणगे टोटल 10 क्वेश्चन। तो ये जोड़ा पार्ट ए होएगा वो लैसन मीन फॉर इंटेंसिव स्टडी, ये 5 क्वेश्चन वो ने बेटा जोड़े तुहाडे कोल होणगे पार्ट ए दे विच। जिवें हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम वाला सी दा मार्च किंग वो वाले लैसन सी ना,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਲੈਸਨ ਮੀਨਡ ਫॉर ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਨੇ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਫॉर ਸਿੰਪਥੀ, ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਬਰ 8 ਦੇਖੋ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਨ ਅ ਗਿਵਨ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਫਰੋਮ ਪੋਇਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਇਟ ਦਾ ਨੇਮ, ਪੋਇਮ ਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਮ ਸਕੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਾਈਲ, ਮੈਟਾਫੋਰ, ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਇਮੇਜਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਟੈਂਜਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, 4 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਬੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਔਰ ਪੋਇਮ 1 ਆਊਟ ਆਫ 2, 2 ਪੋਇਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਾ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ 9, 3 ਆਊਟ ਆਫ 5 ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਬਾਊਟ 20 to 30 ਵਰਡਸ ਫਰੋਮ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ। ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ? ਇਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਏ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ 10, 2 ਆਊਟ ਆਫ 3 ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਬਾਊਟ 20 to 30 ਵਰਡਸ ਫਰੋਮ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਏ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11th ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ 60 to 70 ਵਰਡਸ ਔਨ ਥੀਮ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਕੰਟੈਂਟ, ਕਰੈਕਟਰ ਫਰੋਮ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। 12th ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਨੰਬਰ 13 ਤੇ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਆ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਸਤੰਬਰ ਪੇਪਰ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 11th ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ 12th ਕਲਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਆਪਣਾ ਹੁਣ 4 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 4 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, 4 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।